वेंकटाद्रिसमं स्थानं ब्रह्मांडे नास्ति किंचन वेंकटेश समो देवो न भूतो न भविष्यति। ओं नमो वेंकटेशाय। திருமலா திருப்பதி தேவஸ்தானம் ஸ்ரீ வெங்கடேஸ்வரா பக்தி சேனல் இணைந்து வழங்கும் ஸ்ரீமத் பகவத்கீதை பாராயணத்திற்கு அனைவரையும் வரவேற்கிறோம். மூகம் கரோதி வாசாலம் அங்கும் லங்கயதே கிரிம் யத்கிருபாதமஹம் வந்தே பரமானந்த மாதவம். करारविन्देन पदारविन्दम् मुखारविन्दे विनिवेशयन्तम् वटस्य पत्रस्य पुटे शयानम् बालं मुकुन्दम् मनसा स्मरामि. वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्. நம்மளுடைய பகவத்கீதையில் ஸ்வாத்தியாயாபியசனஞ்சைவ வாங்மயம் தப உச்சதே என்று பகவான் பிரதிதினம் வாக்ரூபமான ஒரு தபஸை ஸ்வாத்தியாய அபியசனம் செய்வா. இந்த பகவத்கீதை பாராயணம் இத்தியாதிகளை நாம் அத்தியனம் செய்வதாலும் அதை திருப்பி திருப்பி சொல்வதாலும் சில பேருக்கு கற்றுக் கொடுப்பதாலும் அது ஒரு வாங்மயமான தபஸ் அப்படின்னு நம்மளுக்கு உபதேசம் பண்ணிருக்கார். அது உண்டு இல்லாமல் யத சத்யம் யதோ தர்ம யதோ ஹ்ரீரார்ஜவம் யத ததோ பவதி கோவிந்தா யத கிருஷ்ணஸ்ததோ ஜெயா அப்படிங்கிற ஸ்லோகத்தில் எடுத்து பார்க்கும்போதே எந்த இடத்துல சத்தியமும் தர்மமும் ஈஸ்வர விரோதமான காரியத்தில் வெக்கவும் யதா ஹ்ரீஹி ஆர்ஜவம் யதா ஹிருதயத்தில் ஒரு நேர்மை இருக்கோ அந்த இடத்துல கோவிந்தன் அங்கேயே இருக்கானா. அதனால் இந்த குணங்களை நம்ம வளர்த்துக்கணும். சத்தியமாக இருக்கணும், தர்மமாக இருக்கணும், ஈஸ்வர விரோதமான காரியங்களில் வெக்கப்படணும், அதில் ஈடுபடவே கூடாது. அது உண்டு இல்லாமல் ஆர்ஜவம் ஹிருதயத்தில் ஒரு நேர்மை எப்பயும் இருந்ததுன்னா அந்த இடத்துல பகவான் கோவிந்தன் நம்ம கூடயே இருப்பானா. அதனால் என்ன ஆகுதுன்னா யத கிருஷ்ணஸ் ததோ ஜெயா, எங்கே கோவிந்தன் இருக்கானோ அந்த இடத்துல எடுத்த காரியம் எல்லாம் வெற்றியாகிறது அப்படின்னு நம்மளுக்கு சாஸ்திரம் அழகாக நம்மளுடைய குணத்தையும் மேம்படுத்திண்டு பகவத் பிரீத்திகரமான காரியங்களையும் செய்துண்டு தத்வாரா கோவிந்தனை நம்ம கூடயே வச்சுக்கலாம் அப்படின்னு அழகாக சொல்லி கொடுக்கறது. அவ்வாறே இன்றைய பகவத்கீதை பாராயணத்திற்கு முதல்ல ரொம்ப மனோநிலையை சரியாக வச்சுண்டு நம்ம பகவான்கிட்ட ஈடுபடுறதுக்கு முன்னாடி குரு பிரார்த்தனை மற்றும் சங்கல்பத்தோட இன்றைய நிகழ்ச்சியை நாம் துவங்கலாம். श्री गुरु प्रार्थना. गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः. श्रीनिवास प्रार्थना. नमः क्षीराब्धिनाथाय वैकुण्ठाचलवासिने मुकुन्दाय नमो नित्यम् आनन्दाय नमो नमः. अथ श्रीमद्भगवद्गीता पारायण संकल्पः. श्रीमदादिवराह क्षेत्रे विराजमानस्य अखिलाण्डकोटि ब्रह्माण्डनायकस्य श्रीपद्मावती जानेः भगवतः श्रीवेङ्कटेश्वर स्वामिनः दिव्यसन्निधौ जगद्गुरोः श्रीकृष्णपरमात्मनः अनुग्रहेण समस्तप्रपञ्चस्य
विशेषतः भारतदेशस्य उत्तरोत्तर शुभसम्पत्समृद्ध्यर्थम् श्रीमद्भारतदेशगत तपस्विजन तपोबलवृद्धिद्वारा समस्तस्यापि मानवसमाजस्य सर्वारिष्टपरिहारार्थम् एतद्देशवासिनां सर्वेषां सज्जनानां योगक्षेमार्थं राष्ट्रविरोधिनां निबर्हणद्वारा जनानां चित्तशान्ति चित्तस्थैर्य सन्तोषादि अभिवृद्ध्यर्थम् एतद्देशवासिनां परस्परविद्वेष परस्परनिन्दा परस्परहिंसादीनां निवृद्ध्यर्थम् परस्परसौमनस्य सिद्ध्यर्थम् समस्तभावक्षयार्थम् श्रीमन्नारायणप्रीत्यर्थम् श्रीपरमेश्वरप्रीत्यर्थम् श्रीमद्भगवद्गीतायाः अखण्डपारायणम् करिष्यामहे। श्रीगीता प्रार्थना श्रीवत्साङ्गम् महोरस्कम् वनमाला विराजितम् शङ्खचक्रधरम् देवम् कृष्णम् वन्दे जगद्गुरुम्। पार्थाय प्रतिबोधिताम् भगवता नारायणेन स्वयम् व्यासेन ग्रथिताम् पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीम् भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्ददामि भगवद्गीते भवद्वेषिणीम्। श्रीवेदव्यास प्रार्थना व्यासं वसिष्ठनप्तारं शक्तेः पौत्रमकल्मषम् पराशरात्मजं वन्दे सुखदातं तपोनिधिम्। यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयो भूतिर्ध्रुवाणि धर्मधर्ममा। श्रद्धावाननसूयश्च शृणुयादपि यो नरः सोऽपि मुक्तः शुभान् लोकान् प्राप्नुयात् पुण्यकर्मणाम्। कश्चिदेतच्छ्रुतं पार्थ त्वयैकाग्रेण चेतसा कश्चिदज्ञानसम्मोहः प्रणष्टस्ते धनञ्जय। வித்யா விந்ததே அமிர்தம் அப்படின்னு சொல்ல பிரகாரம் நாம் இதுவரை செய்த ஸ்லோகங்களுடைய அர்த்தத்தை நமக்கு டாக்டர் ஊவே அனந்தபத்மநாபாச்சாரியார் விவரிப்பார். அதை மனதில் வாங்கிக் கொள்வோம். ஸ்ரத்தாவானனசூயுஷ்ச ஸ்ருணுயாதபி யோ நரः சோபி முக்தः சுபான் லோகான் प्राप्नुयात् पुण्यकर्मणाम्। कच्चिदेतत् श्रुतं पार्थ त्वयैकाग्रेण चेतसा कच्चिदज्ञानसम्मोहः प्रणष्टस्ते धनञ्जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वेंकटेशाय. பூரணமாக கிருஷ்ணனுடைய உபதேசம் இங்கே முடிகிறது. மறுபடியும் இனி அர்ஜுனன் பேசப் போகிறான். பகவத்கீதையை யார் சொல்ல வேண்டும், சொல்லுபவன் தன் ஆச்சாரியனிடத்தில் எவ்விதம் அதை கிரகித்துக் கொள்ள வேண்டும் என்னும் விஷயத்தை எல்லாம் சர்வேஸ்வரனான பகவான் கீழே உபதேசம் செய்தருளினான். இப்பொழுது சொல்பவனுக்கு உரிய நியமங்கள் எப்படி சொல்லப்பட்டனவோ அதுபோன்று கேட்பவனுக்கு உரிய நியமங்கள், கேட்பவனுக்கு கிடைக்கக்கூடிய பாக்கியம் காண்பிக்கப்படுகிறது. ஒரு கேள்வி வச்சுப்போம். இப்போ நம்ம சொன்னோம்ல, நான் எதுக்கோசரம் சொல்லணும், யாருக்காக இதை பிரச்சாரம் பண்ணணும், நான் எதுக்கு இதை பிரச்சாரம் பண்ணணும் அப்படின்னு கேட்குறேன். நான் என்ன கேட்குறேன், நீ யாருக்காக உத்தியோகம் பண்ணுற? பொண்டாட்டி பிள்ளைகளை காப்பாற்றுறதுக்கு. அந்த பொண்டாட்டி பிள்ளைகள் யார்?
அவள் எனக்கு உறவுகள். உனக்கு உறவுகள்னால் எந்த விதத்தில் உனக்கு உறவுகள்? இல்லை எனக்கு பொண்டாட்டி, எனக்கு பிள்ளை, எனக்கு ஆத்துக்கார், என்னுடைய அப்பா, என்னுடைய அம்மா எல்லாம் சரிப்பா. என்னமோ இந்த தேகத்தில் உனக்கு அவளுக்கும் சம்பந்தம் இருக்குது, இந்த தேகம் இருக்கிறவர்களும் உனக்கு அவளுக்கும் சம்பந்தம் இருக்குது. இந்த முன் தேகத்திலே உனக்கு அவளுக்கு சம்பந்தம் கிடையாது, இது வரக்கூடிய தேகத்திலே உனக்கு அவளுக்கு சம்பந்தம் கிடையாது. அவ்வளவுதானே? அப்போ உனக்கு சம்பந்தம் இல்லாத யாருக்காகவோ நீ 24 மணி நேரமும் கடினமாக உழைக்கிறாய். கரெக்டா? அவளை திருப்திப்படுத்துறதுக்கோசரம் உழைக்கிற. கரெக்டா? கரெக்ட். அடுத்தது, உனக்கு ஒரு நல்ல வஸ்து ஒன்று கிடைக்கிறது. ஆஃபீஸில் ஏதோ ஒரு நல்ல பார்ட்டி வச்சுருக்கா, ரொம்ப ரொம்ப ஃப்ளேவர்டாக கேக்ஸ்லாம் கொடுக்குறா, ஆஃபீஸில் ஸ்வீட்லாம் கொடுக்குறா. நீ என்ன பண்ணுற, உடனே நாசூக்கா அந்த ஸ்வீட்டை ஒரு பாக்ஸில் போட்டு பேக் பண்ணிக்கிற. ஏன்? இந்த ஸ்வீட்டு என் பொண்டாட்டிக்கு பிடிக்கும், இந்த ஸ்வீட்டு என்னுடைய பசங்களுக்கு பிடிக்கும் அப்படின்னு கொண்டு வந்து கொடுக்குற. இப்போ இந்த உலகத்தில் உள்ளவர்களை எடுத்துக்கோ. இந்த உலகத்தில் உன் மனைவி மக்கள் அவர்களை போன்று தான் மற்றவர்கள். ஏன்னா உன்னுடைய மனைவி மக்கள் எப்படி உனக்கு சம்பந்தம் இல்லாதவர்களோ அதுபோல் தான் மற்றவர்களும் சம்பந்தம் இல்லாதவர்கள். அப்போ சம்பந்தம் இல்லாதவர்களை திருப்தி செய்வதற்காக நீ எல்லா காரியத்தையும் செய்கிறாய் என்றால், அப்போ மற்றவர்களுக்கும் நன்மையை உத்தேசித்து நீ பகவத்கீதையை உபதேசம் செய்ய வேண்டும். ஒரு நல்ல ஸ்வீட்டு கிடைச்சதுன்னா அந்த ஸ்வீட்டை நான் மட்டும் சாப்பிட மாட்டேன், என் ஒய்ஃபுக்கும் சேர்த்து தான் வாங்கிட்டு வருவேன் இல்லையோ. எனக்கு இவ்வளோ சம்பாத்தியம் போகிறா சார், எனக்கு மேற்கொண்டு சம்பாதிக்கணும், என் பிள்ளைகளை காப்பாற்றுறேன், என் பொண்ணை கல்யாணம் பண்ணி கொடுக்கணும் வச்சுட்டு கேள்வியோ. அந்த மாதிரி வையத்து வாழ்வீர்கள். உலகத்தில் இருக்கிறவர்கள் அத்தனை பேருக்கும் பகவத்கீதையை நாம் கொடுப்பதினாலே அவர்கள் மேன்மை அடைகிறார்கள், சந்தோஷத்தை அடைகிறார்கள். ஒரு சின்ன டிஃபரன்ஸு ஆண்டாள் திருப்பாவைக்கும் பகவத்கீதைக்கும். ஆண்டாள் திருப்பாவையில் ஓப்பனிங்கில் வாங்கடா எல்லாரும் உட்கார வச்சு சொல்கிறேன்டா, அழகாக இந்த விஷயத்தை புரிஞ்சுக்கோங்கடான்ட்டான். கிருஷ்ணன் என்ன பண்ணிட்டான், எல்லாத்தையும் கடைசியில் போய் வச்சான். இதை முதல்ல கிருஷ்ணன் சொல்லி தானே நிறைய பேர் பகவத்கீதை படிக்க வந்திருப்பாளோ நம்ம தெரியல. இதை கொண்டு போய் 18ஆவது அத்தியாயத்தில் கடைசியில் தான் பேசி முடிக்கச்சே தன்னுடைய ஐ கன்க்ளூட் அப்படின்றதாக சொல்லி அந்த கன்க்ளூஷனை வச்சான். அதனாலேயே கீதையை பற்றி நிறைய பேருக்கு ஒரு அவேர்னஸ் வராமையில் போயிடுது, அவர்ஷன் வந்துடுச்சு. இன்ஸ்டெட் ஆஃப் கெட்டிங் அவேர்னஸ் அவர்ஷன் வந்துடுது. அவளுக்கு எல்லாருக்கும் ஒரு தப்பான ஒரு அபிப்பிராயம், தவறான ஒரு எண்ணம், தவறான ஒரு புரிந்து கொள்ளுதல், தவறான ஒரு பார்வை, தவறான ஒரு வாழ்க்கை நெறி, தவறான ஒரு வாழ்க்கை நடைமுறை, தவறான ஒரு உறவுகள் என்று இப்படியே பாதைகள் மாறிவிட்டன. கேட்பவனுக்கு கிடைக்கக்கூடிய உயர்ந்த பலனை இப்பொழுது இந்த ஸ்லோகத்தினாலே சாதிக்கிறார். ஸ்ரத்தாவான் அனசூயுஷ்ச ஸ்ரத்தையாதேயம் அஸ்ரத்தையாதேயம். கொடுக்கும் பொழுதும் கேட்கும் பொழுதும் ஸ்ரத்தையோடு கேட்கணும், அப்படியே உபாசிக்கணும், ரசிக்கணும். அவர் ஆச்சாரியன் சொல்லும் பொழுது அந்த சொல்லும் வார்த்தையை ரசித்து ரசித்து அனுபவிக்கணும். சுவாமி தேசிகன் பாதுகாசகசிரமர்கள் செய்யும் பொழுது ஒரு கண்டிஷன் போடுறார். எந்த ரியாக்ஷனும் இல்லாமல், எந்த எக்ஸ்பிரஷனும் இல்லாமல் உம்முன்னு உட்காந்துதா அவன் முன்னாடி என் முன்னாடி தயவு செஞ்சு உட்கார வைக்கிற, நான் பண்ணுற உபன்யாசம் மூடே எனக்கு ஸ்பாயில் ஆகிடும். நல்ல எலைட்டாக சிரிச்சுன்னு தலையாட்டக்கூடிய பரமசிவனை கொண்டு வந்து முதல்ல உட்கார வை. அந்த பரமசிவனை பார்த்தா ரொம்ப சந்தோஷம் வருது எனக்கு. அவர் மாதிரி ஒரு நல்ல ரசிகர், ஒரு ப்ளஷராக என்ஜாய் பண்ணுறவர் இருந்தால் எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷம்ன்றார். ஸ்ரத்தாவான், ஸ்ரத்தையோட ஆஹா நமக்கு இந்த பிறவியில் இத்தகையதொரு பாக்யராதிசயம் கிடைச்சிருக்கு. நமக்கு எத்தனை பிறவி எடுத்தாலும் இந்த மாதிரி ஒரு பாக்கியம் கிடைக்காது, எத்தனையோ ஜென்மாக்கள் பிறந்தாலும் நமக்கு இந்த ஒரு பாக்கியம் கிடைக்காது. அப்படி ஒரு அற்புதமான பாக்கியத்தை கிருஷ்ணன் கொடுத்துருக்கான். ஜென்மாந்திரத்தில் நாம் என்ன புண்ணியம் பண்ணினோமோ தெரியல, அந்த புண்ணியத்தினால நமக்கு இது சந்தர்ப்பம் வாய்த்திருக்கிறது. ஸ்ரத்தாவான் அனசூயிஷ்ச. அடுத்தது சும்மா நம்ம பகவத்கீதையை வச்சுன்னு ஓட்டின்னு இருக்காங்க சார், இவங்களுக்கெல்லாம் என்ன சார் தெரியும், அவன் என்ன சொல்கிறா தெரியுமா, இவன் என்ன பண்ணுறா தெரியுமா, இவன் என்ன கேட்குறா தெரியுமா, அடாடா ஐயோ. இந்த மனோபாவத்திலேருந்து ஒருத்தரை வெளியில் கொண்டு வரத்துக்குள்ளே நம்ம படுற பாடு இருக்கே அப்பா, ஊறி போயிடுத்தல முடியும் எண்ணங்கள். அப்படியே இது அப்படியே ஊறி போயிடுது. இந்த ஷானி கொட்டையில் விழுந்த ரத்தனை மாதிரி ஆயிடுத்தல முடியும் நிலமை. நாம் நம்மளை பற்றி யோசிக்கிறதுக்கு 1000 விஷயம் இருக்குது. சுவாமி பகவத்கீதை முழுக்க முழுக்க நம்மளை பற்றி யோசிக்கிறதுக்கு சொல்கிறது. நாம் நம்முடைய தன்மையை நன்கு அறிந்து கொள்வதற்காக பகவத்கீதை நமக்கு உபதேசம் பண்ணுறது. நமக்கு நம்மளை பற்றி நினைக்கிறதுக்கே யோசனை இல்லை. பக்கத்து வீட்டுக்காரன், எதிர் வீட்டுக்காரன், பின் வீட்டுக்காரன், மேல் வீட்டுக்காரன், கீழ் வீட்டுக்காரன்னு அவன் இதை பண்ணுறான், இவன் அதை பண்ணுறான், இவனுக்கு அவனுக்கு அது சம்பந்தம், இவனுக்கு இது சம்பந்தம், என்னமோ போட்டு உளறிட்டு இருக்கோம். நம்ம முதல்ல ஒன்றை தெரிஞ்சுக்கூடா, ஒன்றை யோசிடா. எப்பெல்லாம் நேரம் கிடைக்கிறதோ அப்போல்லாம் நீ ஒன்றை பற்றி சிந்தனை பண்ண. நான் எப்படி இருக்கேன், எவ்வளோ விஷயம் தெரிஞ்சுட்டு இருக்கேன், ஒரு நாளில் நான் எவ்வளோ நாழி நல்ல காரியத்தை பண்ணிட்டு இருக்கேன். அப்பார்ட் ஃப்ரம் மை ஆஃபீஸ் ஒர்க்,
அப்பார்ட் ஃப்ரம் மை ஹவுஸ் ஒர்க். ஆமாம், என்னால் ஹவுஸ் ஒர்க்கை பரித்தியாகம் என்னுடைய பொண்டாட்டி படிகளை விட்டுட்டு வர முடியாது. அவளை காப்பாற்றுறதுக்கு உத்தியோகம் பண்ணிட்டுருக்கேன். நடுவே நான் கிருஷ்ண பக்தி பண்ணுறேன். கரெக்டு தான். அப்படின்னு எந்த அளவுக்கு ஒன்றால் ஒன்று ரியலைஸ் பண்ண முடியறது? எது தெரியுது உனக்கு தோன்றது? நீ ஒன்றை பற்றி யோசிக்கிறதுக்கே இன்னும் 10 ஜென்மா எடுத்தாலும் அது டைம் உனக்கு இல்லை, போராது. ஒரு அல்பமான சந்தோஷம் இன்னொருத்தரை சர்க்காசமாக பேசுறதுல. அவர் என்ன பண்ண தெரியுமோ, அவர் என்ன போயிருந்தார் தெரியுமோ இல்லையோ, இப்படியாடா பேசுவ, அவர் என்ன வேணா பண்ணட்டும், அது அவருக்காச்சு. அது உன்னுடைய வாழ்க்கையில் எந்த விதத்தில் ஒரு கெடுதலையோ அல்லது சந்தோஷத்தையோ உண்டு பண்ண போகிறது? உண்மையிலேயே உன்னுடைய வாழ்க்கையில் அது கெடுதலையோ அல்லது சந்தோஷத்தை எப்படி உண்டாக்க போகிறது? ரெண்டுமே இல்லையே. ஆனால் உண்மையில் உன் ஆத்மாவை நீ உணரும் பொழுது அது உன் வாழ்க்கையில் ஒரு மிகச்சிறந்த கலங்கரை விளக்கமாக திகழ்கிறது. வாழ்க்கைக்கு ஒரு பெரிய வழிகாட்டியா இருக்குப்பா. ஸ்ரத்தாவான் அனசூயஸ்ச. தயவு செய்து உங்ககிட்ட இருக்கக்கூடிய அந்த அசூயையை வெளில அமிச்சிருங்க. வேண்டாம். மற்றவர்களை பற்றி என்னும் எண்ணத்தை விட்டுவிட்டு நாம் நம்மை பற்றி சுய சிந்தனையை செய்ய ஆரம்பிக்கலாம். 18 அத்தியாயம் பகவத்கீதை கேட்டதின் பெருமையை நாம் உணரலாம். இன்னொருத்தர் மாறணும்னு எதிர்பார்க்கிறத காட்டும் உலகத்தில் முட்டாள்தனம் எதுவுமே கிடையவே கிடையாது. ஏன்னா நான் இன்னும் என்னை மாற்றிக்கலைன்னு அதுலேயே எனக்கு தெரிகிறது. எப்போ மற்றவர்கள் சரியில்லை, மற்றவர்கள் மாற வேண்டும் என்று நான் நினைக்கிறேனோ அப்பொழுது நான் இன்னும் மாறிக்கொள்ளவில்லை. ஏன்னா பகவத்கீதை கேட்ட எனக்கும் கேட்காத அவர்களுக்கும் வித்தியாசமே இல்லாமல் போயிடுது. பகவத்கீதை கேட்ட நான் என்னை உணராமல் மற்றவர்களை பற்றி சிந்திக்கிறேனே, அப்போ கேட்ட எனக்கு என்ன பெருமை இருக்குது? அவர்கள் கேட்டதே இல்லையே, அவர்களுக்கு பகவத்கீதையே தெரியாது. அப்போ அவர்கள் இருப்பதில் தவறு ஒன்றுமில்லை, நான் இப்படி இருப்பது தான் மாபெரும் தவறு. அதை புரிஞ்சுக்கணும் நாம். இதுதான் அர்ஜுன் அடுத்த ஸ்லோகத்தில் கரிஷ்யே வச்சனம் தவ. அந்த ஒரு உறுதி இருக்கு பாருங்க. எங்கள் சுவாமி சாதிப்பார், வாச்சா தர்மம் அவாப்புருகி. இதுவர் முதல்ல வார்த்தையில் ஒரு நல்ல ஹிதமாக அதை சொல்லு. எதை எடுத்தாலும் ஒரு தப்பான ஒரு எமோஷனோடையோ தப்பான ஒரு எக்ஸ்பிரஷனோடையோ தப்பான ஒரு டோனோடையோ பேசாத. நான் விளையாடிட்டு இருப்பேன் ரோட்டில், எங்கள் சுவாமி கூப்பிடுவார், எனக்கு என்னடா இப்படி இம்சப்பட்டாருன்னு தான் தோணும். அவருக்கும் தெரியும் விளையாட்டு நடுவில் பசங்களை கூப்பிட்டா என்ன நடக்கும்னு தெரியும் அவருக்கு. நான் உன்னை இப்போ டிஸ்டர்ப் பண்ணல, வாச்சா தர்மம் ஆப்ருகி அப்படின்னு எடுத்தவுடனே ஒரு வார்த்தை சொல்லுவார். அடியேன்னு அப்பயே ஆஃப் ஆகிடுவேன். அடியேன் அப்படின்னுவேன். என்ன நீ அப்புறம் பண்ணுறேன்னு சொல்லு. ஏன் எதுக்கு நான் பண்ண இப்போ முடியாது, எனக்கு ரொம்ப டயர்டாக இருக்கேன், நான் வந்து விளையாடிட்டு இருக்கேன், எனக்கு மேலே காரியம் இருக்குது. கேட்கும் பொழுது கேட்பவருடைய மனோநிலை புரியாமல் ஒருவன் பதில் சொல்கிறானே, ஆனால் அவன் மிகப்பெரியதொரு மன அழுத்தத்தில் ஆளாகி இருக்கிறான் என்பது பகவத்கீதை நமக்கு காட்டக்கூடிய கையிலங்கு நெல்லிக்கனியான உண்மை. டே விளையாடிட்டு இருக்கடா, விளையாடி முடிச்சுட்டு வாச்சா தர்மம் ஆப்னுகி பண்ணுறேன்னு ஒரு வார்த்தை சொல்லணும். அடி நான் அவசியம் பண்ணுறேன் அப்படின்னு அப்புறம் போவேன். அந்த மாதிரி அர்ஜுனன் அடுத்தது கரிஷ்ய வச்சனம் தவன்னு சொல்ல போகிறான். பெருமாளே நீ சொல்லிட்ட, உன்னுடைய உபதேசத்தின் பிரயோஜனம் சொல்லிட்டியோ இல்லையோ, அதான் சொல்லிட்டாரே, நான் என்ன பண்ணணும்? நான் ஒன்றும் அப்படிலாம் உட்காந்துருக்க முடியாது. சொன்னீர், இன்றைக்கி சொன்ன விஷயம் இப்படி இருந்தது, கேட்ட விஷயம் இப்படி இருந்தது, அதில் நான் இந்த விஷயம் புரிஞ்சுட்டேன், இந்த விஷயம் இன்னும் எனக்கு கிளாரிட்டியால் மேபி இன்னொரு தடவை யோசித்து பார்த்தனா புரியுமோனுமோ, ஒரு வேளை புரியலனா திருப்பி வந்து கேட்குறேன் அப்படின்றதான ஒரு எக்ஸ்ப்ரெஷன், இதான் ரியாக்ஷன். அப்போ கேட்பவன் ஸ்ரத்தாவான் அனசூயுஷ்ச சுடுயாதபியோ நரஹா, ஸ்ரத்தையோடையும் அசூய இல்லாதவனாகவும் எவன் இதை கேட்கிறானோ சோபி முக்த சுபான் லோகான் பிராப்னுயாத் புண்ணிய கர்மணாம். அன்பர்களே, நம் அனைவருக்கும் கிடைத்தற்கரிய ஒரு பாக்கியமாக கிருஷ்ணன் இப்பொழுது சொன்ன வார்த்தையை மனதில் வைத்துக் கொள்ளுங்கள்.
பாவங்களிலிருந்து விடுபட்டு நாம் அனைவரும் ஒரு பாகவத சமூகத்தில் ஒன்று திரளப் போகிறோம். நமக்கு நல்லதொரு சத்சங்கம் கிடைக்கிறது. சங்கர பகவத் பாதர் சொல்றார், சத்சங்கத்தே நிசங்கத்துவம். ஒரு மனிதனுக்கு வாழ்க்கையில் சத்சங்கம் இல்லைன்னா எதுவுமே இல்லை. சத்சங்கதி கசை கிண்ண கரோதி பும்சாம். சத்சங்கம் தான் விசேஷமானது. நம்பிக்கை இருக்கணும், அடுத்தது துறை இருக்கணும். துறைன்னு அர்த்தம் அடுத்தது என்ன சொல்ல போகிறார், அடுத்த விஷயம் எப்படி இருக்க போகுது, இந்த விஷயமே இவ்வளோ ஆனந்தமாக இருக்குன்னா அடுத்து மேற்கொண்டு வரக்கூடிய விஷயம் இன்னும் எவ்வளோ ஆனந்தமாக இருக்கும். அதை கேட்கணும். முதல் அத்தியாயம் கேட்டோம், ரெண்டாவது அத்தியாயத்தில் இன்னும் எவ்வளோ இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஃபேக்டர்ஸ்லாம் இருக்கும் அப்படின்னு ஒன்றுத்தையும் பார்க்கணும். அனசூயச்ச அந்த குணமே இருக்கக்கூடிய இந்த சாஸ்திரத்தில் அடா என்னடா இது, அட போங்கப்பா கொஞ்சம் போர் அடிக்கிறது சார், எந்த இடத்துல கர்மயோகம் சொல்கிறது, எந்த இடத்துல ஞான யோகம் சொல்கிறது, எந்த இடத்துல பக்தி யோகம் சொல்கிறது, ஒரே கன்ஃபியூஷனாக இருக்குது. கிருஷ்ணன் அர்ஜுனுடைய தானே பாடி லாங்குவேஜை பார்த்து கரெக்டாக சொல்லியிருக்காங்க, நமக்கு அது புரிய மாட்டேறது. என்ன சுவாமி பரிப்பிரஷனை இல்லை, கொஞ்சம் இந்த இடத்துல எனக்கு கிளாரிட்டி இன்னும் வரல, இன்னும் கொஞ்சம் விஷயம் தெரிஞ்சுக்கலாம் மாதிரி இருக்குது, இன்னும் கொஞ்சம் கேட்குற மாதிரி இருக்குது, ஒரு தடவை மறுபடியும் சொல்ல முடியுமான்ற மாதிரி கேட்கணும். சுனியாத்னா யார் இடத்துல கேட்கணும், ஆச்சாரியனிடமே கேட்கணும்னு சொல்லிட்டு அவருடைய நியமனத்தின் பேரில் அவருடைய அனுகிரகத்தின் பேரில் பல புஸ்தகங்கள் பார்க்கணும். நேத்தே சொன்னேன், தஸ்ஸைதே கதிதாஹ்யர்த்தாக பிரகாஷந்தேன்னு. தஸ்ஸைதே கதிதாஹ்யர்த்தாக, தஸ்ஸைதே கதிதாஹி அர்த்தாக அப்படின்னு அர்த்தம். ஆச்சாரியனுடைய அனுகிரகத்தினாலே சிஷ்யனுக்கு அவன் மறுபடியும் யோசித்து பார்க்கும் பொழுது அவர் உபதேசம் செய்த அர்த்தங்கள் மனதில் தோன்றும். இது ஒரு அர்த்தம். இது பக்தி உள்ள சிஷ்யனுக்கு, ஆச்சாரியனையே தெய்வமாக வணங்கக்கூடிய சிஷ்யனுக்கு என்ன தெரியுமா விசேஷம், தஸ்ஸைதே ஹ்யகதிதாஹ்யர்த்தாக. கவனிக்கணும், இந்த ஹீன்றதான சப்தத்தை இங்கே போட்டுக்கணும். தஸ்ஸைதே ஹ்யகதிதாக அர்த்தாக. சில அர்த்தங்கள் ஆச்சாரியன் சொல்லலை, இது மொத்தம் அவர் சொல்லி வைக்கல. ஆனால் இவனுக்கு அவரிடத்துல தேவதா விஸ்வாசம், தெய்வம் இவ ஆச்சாரியம் உபாசித்தன், அவரை உபாசிக்கிறான், அவரை வணங்குறான், போற்றி உகப்பதும் புந்தியில் கொள்வதும்ன்றான். அப்படி இருக்கிறவனுக்கு அவருடைய அனுகிரகத்தினால அவர் உபதேசமே செய்யாத சதர்த்தங்கள்லாம் தோணும். துரர்த்தங்கள் இல்லை, சதர்த்தங்கள். எப்படி அவனுக்கு தெரிஞ்சது, எங்கள் ஆச்சாரியனுடைய அனுகிரகம். அங்கதான் நாம நம்முடைய ஆச்சாரியனுடைய அனுகிரகத்தை சொல்லணும். அவர் நமக்கு எந்த அளவுக்கு பரிவு காண்பித்து இதை ஊட்டி வைத்திருக்கிறார் என்பதை நான் உணர வேண்டும். சுனியாத் அப்படின்னார். சோபி முக்தஹா, சோபி முக்தஹா. சொல்பவனுக்கு ஏற்படுவது ஒரு பலன் என்றால் கேட்பவனுக்கும் அது போன்றது ஒரு பலன் ஏற்படுகிறது. என்ன, சொல்பவனுக்கு ப்ரையாரிட்டி, அவன் முதல்லையே கிளம்பிடுறான். சொல்பவனுக்கு இன்னும் கொஞ்சம் பெருமாள்கிட்டார், ஏன்னா அவன் சொல்கிறான் இல்லையோ, விஷயத்தை கேட்குறான் இல்லையோ, கேட்டுட்டு உடனே சொல்கிறான் இல்லையோ. இப்போ சொல்பவனிடத்துலேருந்து கேட்பவன் இருக்கானே அவனுக்கு விசேஷமான அந்த புண்ணியகர்மனாம் சுபாம் லோகான் பிராப்புடியாது. நல்ல நிஷ்காமியமாக கர்மாக்களை செய்யும் பரம பாகவதோத்தமர்கள் அடையக்கூடிய உயர்ந்த ஸ்தான விசேஷத்தை அடைவான். அப்போ காதால் சப்தத்தை கேட்பவனுக்கே பலன் உண்டுனா, அர்த்த ஞானத்தை தெரிந்து கொண்டவனுக்கு எத்தகைய பலன், அந்த அர்த்த ஞானத்தோடு உபதேசம் செய்பவனுக்கு எத்தகையது ஒரு பலன். கச்சித் ஏதத் ஸ்ருதம் பார்த்த त्वयैकाग्रेण चेतसा कच्चित् अज्ञान सम्मोहः प्रणष्टस्ते धनंजय. அர்ஜுனனுடைய அபிப்பிராயம் கிருஷ்ணனுக்கு ஸ்பஷ்டமாக தெரியும். இப்போ அர்ஜுனன் என்ன ஸ்டேட்டஸில் என்ன நிலையில் இருக்கிறான் அப்படின்னு பெருமாளுக்கு தெரியும். அப்படி இருந்தாலும் ஆதராதிசயத்தினால அர்ஜுனன் இந்த விஷயத்தை மறக்காமல் இருக்கணுன்றதுக்காகத்தான் தாம் பண்ணின உபதேசம் சஃலமாயிட்டான்னு தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக இப்போ அடுத்த ஸ்லோகத்தை சொல்கிறான். ஆச்சாரியன் நமக்கு உபதேசம் பண்ணுவார். உபதேசம் பண்ணிவிட்டு ஒரு வார்த்தை சொல்கிறார், என்னடா கஷ்டப்பட்டு சொல்லிகிட்டு இருக்கேன்டா, இதெல்லாம் ரொம்ப சிரமப்பட்டு சம்பாதிச்ச விஷயங்கள்டா, எந்த விதமான ரியாக்ஷன் இல்லாமல் உட்காந்து கேட்டுருக்கியடா, ஏதாவது ஒன்று புரிஞ்சுக்கிட்டியா இல்லையா அப்படின்னா, நான் இல்லையே, நான் புரிஞ்சுக்காமையா இல்லையா, நான் புரிஞ்சுக்கிட்டேனே அப்படின்னு சண்டை போடக்கூடாது. அடுத்த ஸ்லோகத்தினால எப்படி ரியாக்ட் பண்ணணும்னு காமிக்கிறான். இந்த விஷயத்தை அர்ஜுனன் மறந்துட போகிறானேன்னு கிருஷ்ணனுக்கு ஒரு பயம். அந்த பயம் நியாயமானது தானே சுவாமி, ஏன் இருக்கக்கூடாது?
ஒரு 10,000 ரூபாய் பணத்தை கொண்டு வர்றார் கணவன். மனைவின் இடத்துல கூட இது பத்திரமாவை, ஜாகிரதையாவை, கரெக்டாவை அப்படின்றார். அவள் பத்திரமா தான் வைப்பா, ஜாகிரதையாக வைப்பா. இருந்தாலும் இன்னொரு தடவை சரியாக வச்சானர். எப்போவும் பண்ணுறது தானே, இப்போ என்ன புதுசாக சொல்கிறேன்னா, எப்போவும் பண்ணக்கூடியது தான். பட் இன்றைக்கி கொஞ்சம் அதை கொஞ்சம் அதிகமாக அதனுடைய தானே கவனத்தை செலுத்தணுன்றதுக்காக சொன்னேன். இதில் கோச்சிக்கிறதுக்கு என்ன இருக்குது? 2 தடவை சொல்லிட்டா என்ன தப்புன்றேன். 2 தடவை சொல்லிட்டா என்ன தப்பு? என்ன அதுக்கோசரம் கோச்சிக்கணும் அவசியம் இல்லையே. அதான் சொல்லிட்டே பாடினார். சொல்லிட்டேன்னா ஒரு தடவை சொல்லிட்டா என்ன தப்பு? அதுலேயே கோவம் வருது. நீங்கள் யோசிச்சு பாருங்களேன். ஆமாம், சொன்னதையே திருப்பி நான் 4 தடவை சொன்னேன்னா அதனுடைய ஆதராதிசயத்தை புரிஞ்சுக்கணும். 2வது நாம் அந்த மாதிரி பண்ண முடியாதவாளா? நாம் பண்ணிட்டு இருக்கவா தானே, நாம் பண்ணுறது தானே சொல்கிறார். நாம் பண்ணற சொன்னாலும் நமக்கு கோபம் வருது, பண்ணாரதை சொன்னாலும் கோபம் வருது. அப்போ எப்படி தான் சொல்லுவா பெரியவா? நம்ம தப்பு பண்ணுறதே அவள் சொல்லக்கூடாது. பண்ணாரதே சொன்னாலும் கோபம் வருது. பண்ணாரதை சொன்னால் கோபம் தான் ஒரு நியாயம் இருக்குது. பண்ணுறதை சொல்லச்சே ஏன் கோபம் வருது? 2த்தையும் யோசிக்கணும். கச்சிரேதத் ஸ்ருதம் பார்த்த தொயைகாக்ரேண சேதசா. அர்ஜுனா, நான் சொன்னதெல்லாம் நன்னா உன்னிப்பாக கவனிச்சே இல்லையா? இல்லை போர் அடிக்கிறார் கிருஷ்ணன், அதுக்கு போரே தேவையில்லைன்னு போயிட்டியா? மனதில் நன்கு உன்னிப்பாக வைத்து கொண்டாயா? ஹே தனஞ்சயா, இதுவரையிலும் உனக்கு தத்துவஞானம் ஏற்படாமல் நீ ரொம்ப தத்தளித்தாய் அல்லவா? அஸ்தான ஸ்நேக காருண்ய தர்மா தியா குலம்னு தத்தளித்தாய் அல்லவா? எங்கு ஸ்நேகம் வரக்கூடாதோ, அஸ்தானம்னா போர்க்களம்னு அர்த்தம் இல்லை, அந்த விஷயம் சொல்லலை. அதாவது போர்க்களத்தில் கருணை வருவதற்கு ஸ்தானம் இல்லாத இடத்துல கருணை வந்தது. போர் புரிய வேண்டிய க்ஷத்ரியன் போரில் கருணையுடன் இருந்தால் அது எப்படி வேல்யூபுல்லாக இருக்கும்? தர்மத்தில் அதர்மதா புத்தி. அதனால் தத்துவத்தை நீ உணர்ந்ததினாலே இதுவரையிலும் உனக்கு இருந்த விபரீத ஞானம் போச்சா இல்லையா? காண்டீவம் சம்சரே அஸ்தாரே தொக்ஷை விபரிதக்ஷரே நச்ச ஸ்ரேயோனு பக்ஷே அபஷ்யாமி ஹத்வா சஜனமாகவே, இப்படியெல்லாம் சொன்னியோ இல்லையோ? கஷ்டப்பட்டியோ இல்லையோ? வருத்தப்பட்டியோ இல்லையோ? அதெல்லாம் போச்சா இல்லையா? ஓகே, க்ஷத்ரியனுக்கு யுத்தம்ன்றது பரமதர்மம், க்ஷத்ரியனுக்கு யுத்தம்ன்றது கர்மயோகம், அந்த கர்மயோகத்தை அவன் செய்தே தீர வேண்டும் அப்படின்னு அந்த விபரீத ஞானத்தை ஒழித்தாய் அல்லவா? ஏதோ சப்தராசி சார், அவருக்கும் பொழுது இல்லை எனக்கும் பொழுது இல்லை, எப்போ பார்த்தாலும் ஏதோ திடீர்னு போட்டுடுறார், உட்கார வச்சுட்றார், என்னன்னே புரிய மாட்டேன்றது. எங்களுக்கும் ஏதோ காரியம் இருக்குது, ஒன்றும் சொன்னாலும் புரிஞ்சுக்க மாட்டேன்றார். சரி போ, எத்தையோ உட்காந்து போம்னா மாதிரி தொலைஞ்சிட்டியா? வெறும் சப்தராசி மட்டும் இல்லை, இதில் அர்த்த விசேஷங்கள் அநேகங்கள் உண்டு. ஸ்ருதம்னு அர்த்தம், சப்தத்தை கேட்டதோடு அல்லாமல் அதனுடைய பொருளை உன்னிப்பாக கவனித்து கொண்டாயா? ஏகாகிரேன சேதசான்னர். ஏன்னா வேதாந்த ஸ்ரவணத்தின் பொழுது கவனச்சிதறல் என்பது கூடாது. ஒரு 10-15 உபன்யாசத்துக்கு முன்னாடி உங்களுக்கே நான் சொல்லியிருக்கேன் இல்லையா? கண்ணுக்கு நேராக பார்த்து பேசும் கலாச்சாரம் ஒழிந்து விட்டது. இப்போ 30 செகண்டுக்கு மூஞ்சுக்கு நேரம் பார்க்கறது கூட யோசிக்கிறேன் எல்லாரும். 30 செகண்ட் வந்து பெரிய டியூரேஷன் அது. அதுக்கு மேலே அவளால் கை கான்டாக்ட்ஸே போயிடுத்து. ஏகாகிரேன சேதசானர், வேதாந்தத்தை ஸ்ரவணம் செய்யும் பொழுது அதற்கு ஒரு குறிப்பிட்ட பாடி லாங்குவேஜ் இருக்கு. இதை கிருஷ்ணன் தத்வித்தி பிரணிபாதேன பரிப்பிரஷ்டேன சேவையான்னு சொல்லியிருக்கான். அர்ஜுனும் அதே பாடி லாங்குவேஜ் சிஷ்யஸ்தேகம் ஷாதிமான் தாம்பரம் பண்ணணும் 2வது அத்தியாயத்தில் சரணாகதி பண்ணான். அஜ்ஞான சம்மோகனம் அப்படின்னார். அஜ்ஞானத்தினாலே ஏற்பட்டது விபரீத ஞானம். எந்த ஒரு விஷயத்தையும் உள்ளபடி அறியாமல் நாம் விட்டோமே ஆனால் அதில் நமக்கு உண்டாகக்கூடியது விபரீத ஞானம். க்ஷத்ரியனுக்கு பரமதர்மமான யுத்தத்தை அதர்மம் என்று பிரமித்தானே, அதர்மே தர்மமிதி யா மன்யதே. கிருஷ்ணன் சொன்னானே, ராஜசி புத்தினா என்ன, தாமசி புத்தினா என்ன, சாத்விகி புத்தினா என்ன? அதர்மத்தை தர்மமாக நினைப்பது, தர்மத்தை அதர்மமாக நினைப்பது. இவர்களை வீழ்த்தினால் எனக்கு நரகம் வரும், இவர்களை கொன்றால் எனக்கு பெரிய பாபம் வரும், அதற்கு பதில் நான் பிச்சை எடுத்து உண்பேன். ஸ்ரேயோ போக்தும் ஸ்ரேயச்சர்த்தும் பைக்ஷம் அப்பீகலோகே. க்ஷத்ரியன் பிச்சை எடுப்பது என்பது அதர்மம். ஆச்சாரியர்களை பெரியோர்களை கொல்வதினால் வரக்கூடிய அதர்மத்தை காட்டிலும் அது சின்ன பாபம் பெரிய பாபம் வேல்யூ பண்ணிட்டான் அர்ஜுனன்.
ஆச்சாரியர் முதலானவர்களை கொல்வதினால் வரக்கூடிய பாபத்தை காட்டிலும் பிச்சை எடுத்து சாப்பிடக்கூடிய பாபம்ன்றது பரவாயில்லை. என்ன தப்பு இருக்குது? இதுதான் பாண்டவர்கள் ஏகசக்கர நகரத்தில், ஏகசிலா நகரம் ஏகசக்கர நகரம்னுவா, அந்த ஊரில் பாண்டவர்கள்லாம் பிச்சை எடுத்தா. அப்போ அவர்கள் பிராமண வேஷத்தில் இருந்தா. அதான் சுவாரஸ்யம். அந்த வாரணாவரத்தில் அரக்கு மாளிகையில் நெருப்பு வச்சுட்டான். அவளெல்லாம் பாண்டவர்கள் எல்லாரும் செத்து போயிட்டான்னு வேக்ஸ் மியூசியம் மொத்தம் எரிஞ்சு போச்சு. பாண்டவர்கள் இறந்து விட்டார்கள்னு ஊரெல்லாம் பிரச்சாரம் பண்ணிட்டான். துரியோதனனுக்கு ரொம்ப வேண்டியவளான ஒரு காட்டுவாசி பெண் ஒருத்தி இருந்தா, ட்ரைபு. அவளுக்கு 5 பிள்ளைகள். அவள் பாண்டவர்களை ஏதாவது ஏமான சமயம் பார்த்து கொள்றதுக்காக வெயிட் பண்ணியிருந்தா. விதுரன் கிருஷ்ணனுடைய அனுகிரகத்தினால பீமன் என்ன பண்ணால், அந்த பெண்ணு அதுக்கப்புறம் அந்த 5 பிள்ளைகளை கொண்டு வந்து நெருப்பில் போட்டு போயிட்டான். ஏன்னா 5 பேருடைய பாடி எலும்பு கூடாத கிடைக்கிற மொழியோ, இவ்வாறா நெருப்பில் மாட்டின்டான்னு தெரிஞ்சுக்கணும் மொழியோ. பட் விதுரருடைய சங்கேதத்தினால சுரங்கம் தோண்டி அவள் தப்பிச்சு போயிட்டான். அந்த விதுரர் அந்த இடத்துல ஒரு பியூட்டிஃபுல்லான ஒரு வார்த்தை யூஸ் பண்ணுறார், ஒரு பன்வேர்டு யூஸ் பண்ணுறார். சுரங்கம் தொலைத்து உள்ளேருந்து வெளில வரணும், இயலி மாதிரி வெளில வரணும் அவர். அப்புறம் அவள் போயிட்டு அங்கேருந்து ஏகசிலா நகரத்தில் வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கான். அங்கே பிராமண வேஷம் போட்டுட்டான். அப்புறம் திரௌபதியுடைய சுயம்பரத்துக்கு அர்ஜுனன் முதலானவர்கள் சென்று திரௌபதியை அவர்கள் கல்யாணம் செய்து கொள்கிறார்கள். அங்கே போட்டுண்ட வேஷத்துக்கு ஏற்றார் போலே நீ பிக்ஷாச்சரணம் பண்ணினேன். உண்மையில் அந்த தர்மங்கள்லாம் சரியில்லை. அதை பற்றி பெரிய விசாரங்கள்லாம் வருது. வியாசரே அந்த விசாரத்தை பண்ணுறார். அவன் பாண்டவர்கள் பண்ணது சரியா தப்பா, அதை பண்ணலாமா, அப்படி பண்ணுறது சரிதானா? ஏன்னா திரௌபதியை 5 பேர் கல்யாணம் பண்ணிக்கலாமான்னு ஒரு கேள்வி வருது. பாண்டவர்களும் சரி திரௌபதியும் சரி இவர்கள் யாருமே ரேதஸ், அதாவது கர்ப்பத்திலிருந்து பிறந்தவர்கள் இல்லை. எல்லாருமே மந்திரத்தினாலேயும் மந்திர சக்தியினாலேயும் பிறந்தவர்கள். திரௌபதி அக்னியிலிருந்து உண்டானவள். பாண்டவர்கள் குந்தி தேவிக்கு மந்திர சித்தியினால் பிறந்தவர்கள். அதே போன்ற மாத்திரிக்கு நகுல சகதேவர்கள் குந்தி தேவி உபதேசம் பண்ண மந்திர சித்தியினால் பிறந்தவர்கள். அயோனிஜர்கள்லாம் கர்ப்ப சம்பந்தமற்றவர்கள் விஷயத்தில் சில வித்தியாசங்கள், விதிவிலக்குகள் உண்டு. ஒருவேளை அர்ஜுனன் அந்த மாதிரி விதிவிலக்கை நம்ம இங்கேயே யூஸ் பண்ணிக்கலான்றதுக்கோசரம், நான் பெரியோர்களை கொல்ல மாட்டேன், அதுக்கு பதில் நான் பிச்சை எடுத்து சாப்பிட்றேன் என்று அர்ஜுனன் சொல்வதை வைத்துக்கொண்டு பெருமாள் சொன்னார். ரொம்ப தப்பான விஷயம் பேசுகிறேன். அவாச்சவாதாம்ச வரிஷந்தி தமாஹிதாக. உன்னுடைய சத்ருக்கள்லாம் உன்னை பற்றி கண்ணாபிலான்னு பேச போகிறான். நீ கருணையினாலே யுத்தத்திலிருந்து பின்வாங்கினான் என்று சொன்னால் கூட உண்மையில் பயந்தாங்கொழி தோத்தாங்கொழி பயந்து போயிட்டான். 11 அக்ஷவினியை பார்த்து பயந்து போயிட்டான். ஏதோ ஃப்ளூக்கில் பீஷ்ம துரோணாதிகள் எல்லாம் விராட தேசத்தில் ஜெயித்தானே தவிர்த்து அர்ஜுனன் உண்மையிலே வீராரி வீரன் இல்லை, சூராரி சூரன் இல்லை என்று உன்னுடைய வீரத்தையே இடக்காக அவர்கள் பேசுவார்கள். கிளைபியம் மாஸ்மகவை பார்த்து இப்படியெல்லாம் நீ உன்னுடைய பௌருஷத்தை விடுத்து இருப்பது அர்ஜுனா தகாது, எழுந்திரு என்று உபதேசிக்க ஆரம்பித்து கர்மயோகம், ஞானயோகம், பக்தி யோகம், சுதர்ம ஜான வைராக்கிய சாத்திய பக்தியேக கோச்சரா நாராயண பரம்பிரம்ம கீதா சாஸ்திரே சமீரிதா என்று கர்மயோக ஞானயோக பக்தி யோகாதிகளை வெகு அழகாக உபதேசம் செய்து, சர்வதர்மான் பரித்தியஜ மாமேகம் சரணம் பிரஜ என்று சரணாகரி சாஸ்திரத்தையும் உபதேசம் செய்து, அர்ஜுனா இதை இஷ்டத்துக்கு யாருக்கும் சொல்லாத, தபஸ் இல்லாதவனுக்கு, என்னிடத்தில் பக்தி இல்லாதவனுக்கு, நாஸ்திக சிந்தனை உடையவனுக்கெல்லாம் சொல்லாதே, யார் இதற்கு அதிகாரியாக இருக்க வேண்டும் என்பதையெல்லாம் உபதேசம் பண்ணினனே. ஒரு வழியாக என்னுடைய பகவத்கீதை உபதேசத்தை நான் பூர்த்தி பண்ணிவிட்டேன் அர்ஜுனா, புரிஞ்சுண்டியா? உனக்கு இதுவரையிலும் இருந்த அஜ்ஞானமாகிற மோகமானது நிவர்த்தியானதா? நீ அஜ்ஞானத்திலிருந்து வெளிவந்து விட்டாயா என்று பரிவுடன் கண்ண பரமாத்மா கேட்கிறான். கச்சித் அஜ்ஞான சம்மோகா பிரணஷ்டஸ்தே தனஞ்சய. இந்த கச்சித்துன்றது இன்ட்ராகேஷன். ஓகேவா? உனக்கு இதெல்லாம் புரிஞ்சுதா? நீ எல்லாத்தையும் கரெக்டாக மைண்டில் வச்சுட்டியா? நான் எப்படி மெசேஜ் கொடுத்துருக்கேன்றது நீ என்ன புரிஞ்சுட்டியா? ஒன்றை மீன் பண்ணி தான் நான் உலகத்துக்கே மெசேஜ் கொடுக்க போகிறேன். இல்லை கிளியராக உனக்கு புரிஞ்சு கொடுத்தான்ட்டு கிருஷ்ணன் கேட்குறான். ஸ்ரத்தாவானன சூயுஷ்ச ஸ்ருணியாரபி யோனரா சோபி முக்த சுபான் லோகான் பிராப்னுயாத் புண்ணியகர்மணாம் கச்சிதேதத் ஸ்ருதம் பார்த்த தொயைகாக்ரேண சேதசா கச்சிதஜான சம்மோகா பிரணஷ்டஸ்தே தனஞ்சய. ஸ்ரீமதே பகவதே பாஷ்யகாராய நமஹ. இப்பொழுது அடியான் சொல்கிறத எல்லாரும் திருப்பி சொல்லுங்க. श्रद्धावाननसूयश्च शृणुयादपि यो नरः सोऽपि मुक्तः शुभान् लोकान् प्राप्नुयात् पुण्यकर्मणाम्
कच्चिदेतच्छ्रुतं पार्थ कच्चिदेतच्छ्रुतं पार्थ त्वयैकाग्रेण चेतसा त्वयैकाग्रेण चेतसा कच्चिदज्ञानसम्मोहः कच्चिदज्ञानसम्मोहः नष्टस्ते धनञ्जय प्रणष्टस्ते धनञ्जय இப்பொழுது நாம் அனைவரும் சேர்ந்து பாராயணம் செய்யலாம். श्रद्धावाननसूयश्च शृणुयादपि यो नरः सोऽपि मुक्तः शुभान् लोकान् प्राप्नुयात् पुण्यकर्मणाम् कच्चिदेतच्छ्रुतं पार्थ त्वयैकाग्रेण चेतसा कच्चिदज्ञानसम्मोहः प्रणष्टस्ते धनञ्जय. தெய்வத்தை ஆராதிக்கும் உன்னதமான வழிகளில் முக்கியமானது பகவன் நாம சங்கீர்த்தனம். அதனால் என்ன ஏற்படுகிறது என்று கேட்கலாம் இல்லையா? புண்ணியம் ஒன்று ஏற்படுகிறது. அது ஒன்று இல்லாமல் பகவானுக்கு பிரீத்தியானது ஏற்படுறது. இதை பற்றி பார்த்தோன்னா கிம் சம்பாத்தியம் மனுஜைஹி அப்படின்னு பகவத் பாதால் பிரஷ்னோத்தர ரத்ரி மாளிகா அப்படிங்கிற ஒரு கிரந்தத்தில் கேட்குறார். கிம் சம்பாத்தியம் மனுஜைஹி, மனிதர்களால் எது சம்பாதிக்கப்பட வேண்டியது? அந்த கேள்விக்கு பகவத் பாதாலே பதில் சொல்கிறார். வித்யா வித்தம் பலம் யசா புண்ணியம். வித்யா கல்வி, அடுத்தது வித்தம் பணம், பலம் பலம்னா ஆரோக்கியம் வரதுக்கு உண்டான சக்தி, யசா புகழ், அடுத்தது புண்ணியம். நம்ம என்ன நினச்சிட்டு இருக்கோம்? பகவான் ஆராதிக்கிறதா இருந்தால் எதுவுமே வேண்டாம் அப்படின்னு நினச்சிட்டு இருக்கோம். அப்படி இல்லை. வெல்த்து ஹெல்த்து இது ரெண்டுமே முக்கியம். ரெண்டுத்தையும் நம்ம வளர்க்கணும். ஒரு சமயத்தில் வெல்த்தையும் வளர்க்கணும், ஹெல்த்தையும் வளர்க்கணும். அதோடு சேர்ந்து ஸ்பிரிச்சுவல் அதையும் வளர்க்கணும். அதாவது ஆன்மீக விஷயமான சமாச்சாரமும் வளரணும். நம்மளே வளர்ந்துட்டுருக்கணும் அப்படிங்கிறது தெரியறது இல்லையா? ஆரோக்கியம் பலம் வளரணும்னா நடக்கணும், குளிக்கணும். குளிக்கிறதுனால 10 விதமான லாபம்னு சொல்கிறார். குணாதிஷ ஸ்நானபரஸ்ய சாதோ. பலம் எப்படி வளரும் அப்படின்னா குணாதிஷ ஸ்நானபரஸ்ய சாதோ ரூபஞ்ச தேஜா பலஞ்ச சௌச்சம். ரூபம் வளருமா? தேஜஸ் வளரும், பலம் வரும். ரூபஞ்ச தேஜா பலஞ்ச சௌச்சம். 4வது சௌச்சம். சௌச்சம்னா சுத்தி, அந்தःகரண சுத்தி பகிஷுத்தி. அந்தःகரண சுத்தி மானசம் ஸ்நானம் விஷ்ணு சிந்தனம் அப்படின்னு சொன்னோம், ஏற்கனவே பார்த்தோம். அதனால் விஷ்ணு சிந்தனம் பண்ணுறதுனால கோவிந்த கோவிந்த கோவிந்தான்னு குளிக்கணும். குளிக்கிறதுனால என்ன ஆகுது? மானசமான ஒரு ஸ்நானம் ஏற்படுறது, சுத்தி வருது. சுத்தி வந்து அது அழுக்கெல்லாம் போக்குறதுங்கிறார். பகிஷுத்திக்கு நம்ம எல்லாம் சோப்பு தேய்க்கிறோம், அரப்பு தேய்க்கிறோம், மண்ணு தேய்க்கிறோம். அவா சௌகரியம். அடுத்தது ஆயுஷ்யம். 5வது ஆயுஷ்யம், ஆரோக்கியம். ஆயுஷ்யம்னு புரியுறது உங்களுக்கு, ஆரோக்கியம்னு புரியுறது. அலோலுபத்துவம், இது செய்யணும் இதை செய்யக்கூடாது அப்படிங்கிறது வருதான் புத்தி குளிக்கிறதுனால. அலோலுபத்துவம் துஸ்வப்ன காத்தா, கெட்ட கெட்ட கனவெல்லாம் போகிறது. தபஸ்ச மேதா, தபஹா 9 தபஸ் அப்படிங்கிறார். மேதா புத்தி சக்தி வளருது. இதுக்கெல்லாம் காரணமாக பலம் இருக்குது. பலமே இல்லைன்னா ஸ்நானம் பண்ண முடியாது இல்லையா? அது பலத்தை சம்பாதனம் பண்ணணும். பலம் யசா. அதுக்கு மேலே ಮನಶುದ್ಧಿ ಇಲ್ಲದವಗೆ ಮಂತ್ರದ ಫಲವೇನು. ಮನಶುದ್ಧಿ ಇಲ್ಲದವಗೆ ಮಂತ್ರದ ಫಲವೇನು. ತನು ಶುದ್ಧಿ ಇಲ್ಲದವಗೆ ತೀರ್ಥದ ಫಲವೇನು. ತನು ಶುದ್ಧಿ ಇಲ್ಲದವಗೆ ತೀರ್ಥದ ಫಲವೇನು. ಮಿಂದಲ್ಲಿ ಫಲವೇನು, ಮೀನು ಮೊಸಳೆಯಂತೆ. ಮಿಂದಲ್ಲಿ ಫಲವೇನು,
ರಾಗಿ ತಂದಿರ್ಯಾ ಭಿಕ್ಷಕ್ಕೆ ರಾಗಿ ತಂದಿರ್ಯಾ ರಾಗಿ ತಂದಿರ್ಯಾ ಭಿಕ್ಷಕ್ಕೆ ರಾಗಿ ತಂದಿರ್ಯಾ ಭಿಕ್ಷಕ್ಕೆ ರಾಗಿ ತಂದಿರ್ಯಾ ಭಿಕ್ಷಕ್ಕೆ ರಾಗಿ ತಂದಿರ್ಯಾ ರಾಗಿ ತಂದಿರ್ಯಾ ಭಿಕ್ಷಕ್ಕೆ ರಾಗಿ ತಂದಿರ್ಯಾ ಭಿಕ್ಷಕ್ಕೆ ರಾಗಿ ತಂದಿರ್ಯಾ ಭಿಕ್ಷಕ್ಕೆ ರಾಗಿ ತಂದಿರ್ಯಾ ಯೋಗ್ಯರಾಗಿ ಭೋಗ್ಯರಾಗಿ ಭಾಗ್ಯವಂತರಾಗಿ ನೀವು ಯೋಗ್ಯರಾಗಿ ಭೋಗ್ಯರಾಗಿ ಭಾಗ್ಯವಂತರಾಗಿ ನೀವು ರಾಗಿ ತಂದಿರ್ಯಾ ಭಿಕ್ಷಕ್ಕೆ ರಾಗಿ ತಂದಿರ್ಯಾ ಭಿಕ್ಷಕ್ಕೆ ರಾಗಿ ತಂದಿರ್ಯಾ ಭಿಕ್ಷಕ್ಕೆ ರಾಗಿ ತಂದಿರ್ಯಾ ಅನ್ನದಾನವ ಮಾಡುವರಾಗಿ ಅನ್ನದಾನವ ಮಾಡುವರಾಗಿ ಅನ್ನ ಛತ್ರವ ಮಿಟ್ಟವರಾಗಿ ಅನ್ನದಾನವ ಮಾಡುವರಾಗಿ ಅನ್ನ ಛತ್ರವ ಮಿಟ್ಟವರಾಗಿ ಅನ್ಯವಾದಗಳ ಬಿಟ್ಟವರಾಗಿ ಅನ್ನದಾನವ ಮಾಡುವರಾಗಿ ಅನ್ನ ಛತ್ರವ ಮಿಟ್ಟವರಾಗಿ ಅನ್ಯವಾರ್ತೆಗಳ ಬಿಟ್ಟವರಾಗಿ ಅನ್ಯವಾರ್ತೆಗಳ ಬಿಟ್ಟವರಾಗಿ ಅನುದಿನ ಭಜನೆಯ ಮಾಡುವರಾಗಿ ರಾಗಿ ತಂದಿರ್ಯಾ ಭಿಕ್ಷಕ್ಕೆ ರಾಗಿ ತಂದಿರ್ಯಾ ಭಿಕ್ಷಕ್ಕೆ ರಾಗಿ ತಂದಿರ್ಯಾ ಭಿಕ್ಷಕ್ಕೆ ರಾಗಿ ತಂದಿರ್ಯಾ ಯೋಗ್ಯರಾಗಿ ಭೋಗ್ಯರಾಗಿ ಭಾಗ್ಯವಂತರಾಗಿ ನೀವು ಯೋಗ್ಯರಾಗಿ ಭೋಗ್ಯರಾಗಿ ಭಾಗ್ಯವಂತರಾಗಿ ನೀವು ರಾಗಿ ತಂದಿರ್ಯಾ ಭಿಕ್ಷಕ್ಕೆ 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 ರಾಗಿ ತಂದಿರ್ಯಾ. இந்த நிகழ்ச்சியில் இதுவரை நாம் பாராயணம் செய்த ஸ்லோகங்களில் ஏதேனும் அக்ஷர தோஷம் இருந்திருந்தால் அதை நிவர்த்திக்கும் பொருட்டு பகவானிடம் க்ஷமா பிரார்த்தனை செய்வோம். अथ क्षमा प्रार्थना यदक्षरपदभ्रष्टं मात्राहीनं च यद्भवेत् तत्सर्वं क्षम्यतां देवनारायण नमोऽस्तु ते। अथ भगवत्समर्पणम् कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात्
करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। अथ लोकक्षेमं प्रार्थना। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। சுவாமியின் அருள் நாம் அனைவருக்கும் கிடைக்க வேண்டி மங்களாசாசனத்துடன் இன்றைய நிகழ்ச்சி நிறைவு பெறுகிறது. மீண்டும் நாளை சந்திப்போம். ஓம் நமோ வெங்கடேஷாய. अथ मङ्गलम् श्रियः कान्ताय कल्याणनिधये निधयेऽर्थिनाम् श्रीवेङ्कटनिवासाय श्रीनिवासाय मङ्गलम्। विनाव्यङ्कटेशं ननाथो ननाथः सदा व्यङ्कटेशं स्मरामि स्मरामि। हरे व्यङ्कटेश प्रसीद प्रसीद। प्रियं वेङ्कटेश प्रयच्छ प्रयच्छ।